ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு சூப்பரான மூவி பார்க்க போகிறோம். அதுவும் மம்முட்டியோட மூவி. நிறைய பேர் நீங்கள் மம்முட்டி மூவியே போடல அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நாங்கள் ஆல்ரெடி லிஸ்ட்டில் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன மூவி பார்க்க போகிறோம்? ராஜமாணிக்கம். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த மூவி ஒரு ஆக்ஷன் ட்ராமா ஜானர். அண்ட் இந்த மூவியோட டைரக்டர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா அன்வர் ரஷீத். மியூசிக் அலெக்ஸ் பால். அண்ட் மூவியோட கேஸ்ட் யாருன்னா மம்முட்டி, அன்வர் ரஷீதே நடிச்சிருக்காரு வேற போல இருக்கு, சாய்குமார் இருக்காங்க, டைரக்டருமே நடிச்சிருக்காரா? அப்படிதான் போல. பத்மபிரியா ஜானகிராமன், மனோஜ், கொஞ்சம் ரஹ்மான் யாருன்னு தெரியலையா? இல்லையா? நம்ம சங்கமம் படம் நடிச்சார்ல, மணித்துளி மணித்துளி மணி சங்கம் அவரு. அப்புறம் பொன்னியின் செல்வன்லாம் நடிச்சார்ல. பொன்னியின் செல்வன்ல இவரு தான்ப்பா கடைசியா அவங்க சித்தப்பா கிங்டம் கடைசியில அவர் கொடுத்துருவாங்கல்ல. ஆமா, ஓகே, ரைட் ரைட். அதுல பொன்னியின் செல்வன் அப்படி காமிச்சிருந்தாங்க. அந்த ரோல்ல ஒரு வருவார்ல. ஓகே, காதல் தண்டபாணி நமக்கு இவரை தெரியும். பார்க்கலாம் மிச்சதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவிக்குள்ள போயிடலாம். ரஞ்சித் சொல்லிட்டியா? ரஞ்சித் இருக்காரு பாரு. ஓ, ரஞ்சித் இருக்காரு, கரெக்ட். இவங்களும் நான் இந்த ஹீரோயின் பாத்திருக்கேன். ஆமா, சிந்து மேனன். இவங்க தமிழ் படத்துல கொஞ்சம் நடிச்சிருக்காங்க. எனக்கு ஃபேஸ் ஃபெமிலியரா இருக்கு, பேரு தான் புதுசா இருக்கு. ஓகே ஓகே, மூவிக்குள்ள போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்த? எதுவும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணல. இது நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்காக. நிறைய பேர் நம்ம போல் போட்டு மூவி போட்டிருக்கோம்ல, அதில் வின்னர் லிஸ்ட் தான் எடுத்து நம்ம பண்ணுறோம். ஆனால் அந்த போல் போட்டதே தெரியாத நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உடனே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டே போயிட்டு பேட் செலெக்ஷன் போட்டுறாங்க. நம்ம முன்னாடி ரேண்டமாக எடுத்து பார்த்தோம். எப்படி பார்த்தோம்? நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, இந்த மூவி பாருங்கன்னு. நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு 10 பேர் 20 பேர் சொல்கிறத வச்சு அந்த மூவி எடுத்து பார்த்துட்டோம். ஆனால் நம்ம அதுக்கப்புறம் நிறைய அடி வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, போல் போட ஆரம்பிச்சு அதில் எதெல்லாம் வின்னர் லிஸ்ட் வருதோ, ரன்னர் லிஸ்ட் வருதோ, அதுலேயும் நிறைய பேர் இல்லை ரன்னர் லிஸ்ட் வந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த படம் நல்லா இருக்கும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்காக நம்ம நிறைய படம் அப்படிலாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். இப்போ வின்னர் லிஸ்ட்டில் போட்டதே பேட் செலெக்ஷன் சொல்கிறாங்கப்பா. ஃபாரன்சிக் வின்னரு, அந்த படத்துல போய் பேட் செலெக்ஷன் போட்டு வைக்கிறாங்க. சாந்து போட்டு வின்னரு, அதில் போய் பேட் செலெக்ஷன் போட்டு வைக்கிறாங்க. நான் என்ன கேட்குறேன், நீங்கள் போல் போடுறத பார்க்கறது இல்லை, ஓகேங்களா? நீங்கள் பேட் செலெக்ஷன் போட்டுறீங்க. ஆனால் போல் போட்ட அதில் செலக்ட் பண்ண, இல்லைனா அதில் வின்னர் லிஸ்ட்டுக்கு ஓட் பண்ண நிறைய பேர் நீங்கள் இருப்பீங்க. இல்லை, நீங்கள் போயிட்டு அந்த கமெண்ட்ல எங்களுக்காக கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணலாம்ல, அந்த அடி அடிக்கிறாங்க. பேட் செலெக்ஷன் யார் இந்த படத்தை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க? நம்ம ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ண போய் தான் அடி வாங்குறோம்னு பார்த்தா போல் போட்டு அடி வாங்குறோம். நாங்கள் என்ன தான் பண்ணுறது சொல்லு. சரி, ஒரு கொஸ்டின் கேப், ஒரு படம் நல்ல படமா இல்லையாங்கிறத நீ எப்படி சொல்லுவேன்? அதான் நம்மளோட பர்சனல் சாய்ஸ். எப்போ சொல்லுவ அதை? நமக்கு அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும். கரெக்டா? படத்தை போய் பார்த்துருப்போம் தியேட்டர்ல, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படத்தை பத்தி நம்ம சொல்ல முடியும். நாங்க பார்க்காத ஒரு படம், அந்த படத்தை பத்தி கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டோம். எதை வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்றோம்? இவங்க சொல்றாங்கன்னு சொல்லி தான் செலக்ட் பண்றோம். அதுலயுமே மிக்ஸ்டு இது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நான் கமெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம், படிக்காமலாம் இல்லை. நிறைய பேர் ரிப்ளை பண்ண மட்டும் தான் மாட்டோம், அப்படி எல்லா கமெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நாங்கள் வின்னர் லிஸ்ட்டை போடும்போது கீழே இந்த மாதிரி தெரியாமல் யாராச்சும் பேட் செலெக்ஷன், ஒஸ்ட் செலெக்ஷன் இது மாதிரிலாம் போட்டாங்கன்னா, அதுவும் அந்த ஒரு இது மாதிரி ஒன்று போடுறாங்கப்பா, கிராஃப் மாதிரி செலெக்ஷன் பீக்னு ஒன்று போட்டுக்கிறாங்க. பேட் செலெக்ஷனு கீழே இறங்குற மாதிரி, அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் அந்த ஷேர் கீழே இறங்குங்க, அது மாதிரிலாம் கீழே போட்டு பேட் செலெக்ஷன் போட்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போடும்போது ஓட் பண்ணலாம், கொஞ்சம் போய் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, இதோட நம்ம மூவிக்குள்ள போயிடலாம். அவங்க வந்துட்டாங்களா? அதான் தமிழ்ல பேசுறாரு சாய்குமார். இவரு என்ன அழுகையிலே ஒரு கல்யாணம். கட்டாய கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்களோ? ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയ ഒരു പെണ്ണാണ് നീ. ജീവിക്കാനോട്ട് വേറെ ഗതി, നേരവും കാലം ഒത്തുവരും. ഈ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം അദ്ദേഹത്തോട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ മനസ്സുള്ള ആളാ അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം മകന്റെ കാര്യം മാറ്റിവെക്കുക. എന്തായാലും അവനൊരു ആൺകുട്ടിയല്ലേ. ഹായ്, നല്ല മണം. ഇന്നെന്താ ഞാൻ ചേച്ചി മഞ്ഞച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത്? ആരെങ്കിലും കല്യാണാണോ? മഞ്ഞച്ചോറ് മുത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ, വയറ് നിറച്ചിരുന്ന. ജാൻ ചേച്ചി, എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോണേട്ടാ, എനിക്ക് ഉറക്കം വരണത്. ഈ രാത്രിയില്ല, ഇനിയിപ്പൊ പോണ്ട. ജാൻ ചേച്ചി മക്കൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരാം, പുതിയ ഉടുപ്പാണടാ. എന്തിനാ അവൻ ഉറങ്ങിയോ? ഉറങ്ങിയതേ ഉള്ളു. രക്ഷിച്ചു. അവരെ ഇറങ്ങാറായി. ഈശ്വര,
எங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கான்? கல்யாணம் ஆகி போறாங்கல்ல, அது அவங்க மம்மி ஓ ரைட் ரைட். மறைச்சுக்கணும். ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല. മോൻ എന്തീ പറയുന്നേ? ആ വന്നത് മോന്റെ അമ്മ തന്നെയാ. செல்வம் ഒക്കെ കാണുന്നില്ല എനിക്ക്. ഇവർക്ക് പയ്യനാ അവங்களுக்கு പയ്യനാ? എന്റെ മകൻ ഇത് ഇവരുടെ പയ്യൻ. 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ അവന്റെ അമ്മ ജാനകി മരിച്ചത്. അവൻ ചിത്തി இந்த അമ്മ ഏத்துக்க മാட்டான். എനിക്ക് ഈശ്വരൻ. ശെൽവത്തിന് ഒരമ്മ അത്രേ കണ്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു 2ാം കല്യാണം മോഹിച്ചിട്ടല്ല. ഇന്നു മുതൽ മുത്തുലക്ഷ്മി അവന്റെ അമ്മയാവണം. ആരാ? இதுதான் இந்த இவங்களோட பையன். ആരാ നീ? എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത്? വർഗീസേ, ഏതായി പയ്യൻ? അത് എന്റെ അമ്മ ഇതിനകത്തുണ്ട്. വിളിക്ക്. നിന്റെ അമ്മയോ? ആ ഞാൻ കണ്ട്. இவருக்கு தெரியாதா? വിളിക്ക്. அவருக்கு சொல்லாம கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கப்பா. മുത്തുലക്ഷ്മി, இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனது அவங்க ஹஸ்பண்ட் இருந்ததை பத்தி சொல்லவே இல்லை அப்படிதானே? അമ്മേ അറിയൂ നിനക്കവനെ? ആ ആ ആ. ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാണോ നിന്റെ അമ്മ? നിനക്കിവനെ അറിയില്ലേ? போச்சு. കള്ളം പറയുന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു വന്ന് ഇവൻ ഈ കഥയിൽ മുട്ടണമെങ്കിൽ ഇവനെ നീ നൊന്ത് പ്രസവിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ നിന്നെ പോലൊരു സ്ത്രീയെ നാണം കെടുത്താൽ മാത്രമുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല ഇവന്. அவருக்கும் அதே கதை தானே அப்புறம்? എങ്ങോട്ടാ? ഫോണ്. നീ വന്ന് കയറിയത് എന്നോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടല്ല. പക്ഷെ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ അത് വേണം. பிரம்மயோகம் டைலாக். என்னது சொல்லு? എന്താ பின்னாடி போகணும்னா അമ്മ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് മുത്തതാണ്. வர வரைக்கும் என்னோட பெர்மிஷன் தேவையில்ல. உள்ள வெளில போகணும்னா മാണിക്യമാണ്. ஓ ஓ மம்முக்கா. லைட்டா அந்த கேரக்டர்ல தெரிய வந்துச்சுல லைட்டா. நான் போனோம். என்ன ராஜமாணிக்கம். ഈ മല്ലി എന്തൊക്കെ யாராது? അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം. എന്റെ കനകാമ്പരത്തിന് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒരു അഡ്മിഷൻ. കനകാമ്പരമാ? அதெல்லாம் என்ன ஃபிளாக் கலர்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க. സമയം ഒരുപാടായി. നീ വൈകിയ. அவங்க இந்தியன் பிளாக் மாதிரி தான் இருக்காங்க பாக்குறது. മുത്തലക്ഷ്മി അമ്മ അവിടെ ഉള്ളപ്പോ എന്റെ മോൾ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട. മല്ലി നല്ല ഇരിക്കാമാ. നല്ല ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. സീക്കിരം കല്യാണ സാപ്പാട്ട് പോട്. മല്ലി മല്ലിയോ? നിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ. പൂമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവ് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ അമ്മേ? ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടോട്ട് നേരമില്ല. സന്തോഷം. ஓ வயசாயிருச்சு. മീറ്റിംഗിന് എല്ലാവരും എത്തിയൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കും. ദാ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഇവിടെ ജോലിക്കാരില്ലേ? നീ വെറുതെ അതൊക്കെ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്റെ കാലം കഴിയട്ടെ എന്ന് മറുപടി. എന്നാ നോക്കിക്കോ, നമ്മുടെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഈ നാട്ടുകാർ നമ്മളെ ഓർക്കും. നിനക്കത് ഇഷ്ടമാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാ. അതെ, മല്ലിയും കനകാമ്പരവും കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, എന്തേ പ്രത്യേകിച്ച്? നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ വേണോന്ന്. നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയത്. മാത്രമല്ല, ആ മക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് അവിടെ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ஏன் இது பேக்ரவுண்டா? ஏதோ இருக்கு. വാ വാ വാ. ഈ ഉദയകോവിലെ സകല ഭൂപാടങ്ങളും മല്ലിപ്പെണ്ണ പാട്ടത്തിനെടുത്തെന്നാണല്ലോ കേൾവി. ഏയ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കുറച്ചൊക്കെ. നന്നാവട്ടെ. എന്റെ പൂക്കാരൻ ശങ്കറിന്റെ മക്കൾ ആ വഴിക്ക് തന്നെ നന്നാവട്ടെ. അവിടെ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വർഗീസെ, ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. അഡ്മിഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ രമേശിനോട് പറഞ്ഞോളാം. കോളേജിന്റെ ഇൻചാർജ് അവനാണേ. പോയിട്ട് വരാം. ரமேஷ் இவரோட பையனா? அதோ அவரா? இவரோட பையன் 2 பேர் இருக்காங்கல்ல. இவர் வர்கீஸ். இவரோட ரமேஷ்னு ஒருத்தர் சொன்னாங்க. அது தெரியல. മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അനുവാദം തിരുവങ്കടം ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽ. ஸ்பையா? ஓ இவர் நிறைய படத்துல ஸ்பையா இருக்காருப்பா. ஒரு லூசி வேலையும் ஸ்பை பாரு. ഓപ്പറേഷനുള്ള സൂചി നൂലും മറിച്ചു വിറ്റും ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നവരുടെ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു വിറ്റും കിട്ടുന്ന ലാഭക്കച്ചവടം നമുക്ക് വേണ്ട. പാവങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ, പഠിക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ പഠനം, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതം
ഇത്രയും കാലം എന്റെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു പെൻഷൻ തുക പോലെ മാസാമാസം. പണ്ട് ഈ ഉദയകോവിലെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് 500 രൂപ മൂലധനം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ടീ സ്റ്റാൾ തുടങ്ങി. എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിലായിരുന്നു അത്, തിരുവങ്കിടം ടീ സ്റ്റാൾ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എല്ലാത്തിന്റെയും പേര് തിരുവങ്കിടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്ഥാപനത്തിന് എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരല്ല, എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് മുത്തുലക്ഷ്മി. മുത്തുലക്ഷ്മി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്. ഒരു തീരുമാനം അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. இது வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த பேரு. முத்துலட்சுமி. அப்படி நிஜமாவே காலேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇത് രാജരത്ന പിള്ളയുടെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ സംരംഭമാണ്. ഇത്രയൊക്കെ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന 10-ാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം അതിഗംഭീരമാവണം. ഗംഭീരമാക്കണം. ഗംഭീരമാവും. ஓஹோ മനോജ്. ഞാനാ രാജസെൽവം. ഓ രാജസെൽവം. ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ മുടിയനായ ഇവർ പയ്യൻ താൻ പോയത്. ഒരു പുത്രനെയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. இவர் பையன் ராஜசேகரன், அவர் ராஜமாணிக்கம் நினைக்கிறேன். அவங்க மம்மியோட பையன் ராஜமாணிக்கம். இது வந்து இவரோட. എന്നെ പോലുള്ളവർ 4 കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ട വട്ടിപ്പലിശക്കാരോട് പിരിവെടുത്ത് ഈ ആശുപത്രിയുടെ സാക്ഷിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോ അവിടെയും തിരുവങ്കടം ഗ്രൂപ്പിന് മുൻഗണന. ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേരല്ല, മരിച്ചുപോയ എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ജാനകി അമ്മാൾ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്. മരണം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അമ്മയെ ഓർക്കാൻ ഒരു സ്മാരകമായിട്ട് അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. മരണം വരെ എനിക്ക് അവളെ ഓർക്കാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മാരകമുണ്ട്, ഒരു നശിച്ച സ്മാരകം. നീ എന്നെ തിരുത്താനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും എനിക്കറിയാം. ഓടാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ? എന്നാ കേട്ടോ, എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, അതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും തെരുവ് പെട്ടിയുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചു. ഞാൻ സഹിക്കും. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ആ വൃത്തികെട്ട സാധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ധർമ്മസ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ അവരുടെ പ്ലാനെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് രാജരത്ന പിള്ളയുടെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലെ അവസാന സംരംഭമാണ്. ആ വാക്ക് ഓർമ്മിച്ചും ഒടുക്കത്തെ സംരംഭം നടക്കില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ചത്തൊടുങ്ങേണ്ടി വന്നാലും നടത്തിക്കില്ല. സെൽവം, നശിച്ചവനാ ഞാൻ, നശിപ്പിക്കും ഞാൻ. இந்தப்பா இவரு கேவலமான அவரே சொல்லிக்காரு. ஏய் இவங்க தான் சிந்திச்சா மேடம். ഹായ് ബ്രദർ, എന്നാச்சு വന്നതിന് വേഗത്തിലാണല്ലോ തിരിച്ചു പോക്ക്. അപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി വാങ്ങിച്ചതാണോ അല്ലേ? മുത്തുലക്ഷ്മിയിലുണ്ടായി 2ാം നമ്പറുകാരിക്ക് വല്ലതും ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെന്ത് പോക്കാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ പറയാം. തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്ഥാപനം എന്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ, നടത്തിപ്പവകാശം എനിക്ക്, ലാഭവിഹിതം ഏതൊക്കെ തെണ്ടികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പങ്ക് നിനക്ക്. നിന്നെ പോലെ ആണും പെണ്ണും കണ്ട ഒരു ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരുമട്ടിറങ്ങിയതാ ഞാൻ. അതിനിടയ്ക്ക് തടസ്സം നിന്നില്ല. അതല്ല, നിനക്ക് എന്നോട് ജയിക്കണമെങ്കിൽ നീ വേറെ ജനിക്കണം. എനിക്ക് ജയിക്കണേ. അതിന് നിന്നെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്റെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തള്ളയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. കൊല്ലിഞ്ഞാലല്ലാതെ നിർത്തണം. അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണം. എനിക്ക് പറ്റിയ 2 അബദ്ധങ്ങൾ, ഒന്ന് ആണിന്റെ രൂപത്തിലും മറ്റൊന്ന് പെണ്ണിന്റെ രൂപത്തിലും. இது வந்துட்டு அவங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട. ഇന്ന് മുതൽ എനിക്ക് 2 മക്കളില്ല. എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ 2 എണ്ണം? സ്വന്തം സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ? ഓട്ടുമുക്കാലിന് ഗതിയില്ലാത്തൊരു തന്തയുടെ മക്കളാണ് ഇവരെങ്കിൽ അന്നത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചനെ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഞാൻ തീരുമാനിച്ച കർമ്മം മുടക്കാൻ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന 10-ാം തീയതി ആ പരിസരത്തെ കാണും വന്ന ആ സെന്റിമെന്റ്സ് ഞാൻ മറക്കും. என்ன வைபாகிறேன். ഗവർണർ പുറപ്പെട്ടില്ലേ? கவர்னரா? இவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேனா? என்ன வெளியே போட்டுருக்காங்க. அங்க என்ன இருக்கு? அந்த திறப்பு விழா கல்லு. ஓ இவர் தானே அது. ஏய் இங்க பாரு. ஓ നല്ല കൂട്ടുകാരൻ. പെരിയവനെ പ്രയോഗിക്കും മുമ്പുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്. ഓൺലി നടക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നടന്നില്ല. കൊടുത്ത കൊട്ട് കൊണ്ടത് തന്തയുടെ തലമണ്ടയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. வணக்கம் மகேஷ்ண்ணா. எல்லாம் நாகமா போச்சு. என்ன பாம்பு வச்சீங்க? சின்ன குழந்தைங்க புது விட்டு மாதிரி பாம்பு வச்சா ஊரே வெடிக்க வேண்டாமா? அதோட திருந்திருக்கணும்.
അവളും അവളുടെ അമ്മയുടെ ആത്മഹത്യയോ ചെൽവോ വരണ്ടോടി നാട്ടുകാരാ അല്ലാതെ നിന്റെ അച്ഛൻ രാജരത്നം പിള്ള അല്ല. ഈ അഴകേശൻ തലവർ അണികളോടൊപ്പം ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത് കുറ്റം പറയാനോ അതോ കൂടെ നിൽക്കാനോ? രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെട്ടിപ്പൊക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ സാങ്ഷൻ ഈ മണ്ണിലെ കൊലത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല, ഈ നേതാവ് തന്നെയാ. ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് സകല പാണ്ഡിപ്പലിശക്കാരുടെ മൂട് താങ്ങി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയത് ഒന്നും രണ്ടും പൊത്തളങ്ങയല്ല, കോടികളാ കോടികൾ. ആ കോടികളൊക്കെ ആശുപത്രി എക്യുപ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോറിൻ കറൻസിയായി ജർമ്മനിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അഴകേശനാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നാളെ ചടങ്ങും കുട്ടിഘോഷികളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അയാൾ ആ ധർമ്മസ്ഥാപനം അവിടെ പണിയാൻ തുടങ്ങിയ നമുക്ക് 3 പേർക്കും പണി കൂടും. പണം എണ്ണി തന്നവന്മാരും വന്ന് നമുക്കിട്ട് പണിയും. அது நாளைக்கு மட்டும் பை எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் மினிஸ்டர்டா, ஹெல்த் மினிஸ்டர். அப்புறம் மினிஸ்டர் அழகேச முடிவெடுப்பான் எவனவன் எங்க ஹாஸ்பிடல் கட்டணும் கட்டக்கூடாதுன்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெல்த் மினிஸ்டர் அழகேச நம்ம பிளான் பண்ணி இந்த மண்ணுல சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிடல் கட்டுவேன். அது மட்டும் நடந்தலைங்க இந்த கதிரத்துக்கு வீசிட்டு நேரா ராஜஸ்தான் வீட்டுக்கு போய் போனவங்களை கொடுக்கீங்க. என்னப்பா கலந்துட்டு வந்து பேசுறாரு. அதான் நல்லா தமிழ் பேசுறது திடீர்னு மலையாளத்துல கண்டுபிடிச்சாரு இவரு. സ്വന്തം തന്തയെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തിട്ട് നീ ചുടലപ്പറമ്പിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ആഘോഷിക്കും അല്ലടാ. ഇതൊന്നും ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട, ഇത് അണ്ടി കച്ചവടം നടത്തി തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിന്റെ അപ്പം നസ്രാണി പണ്ട് നാടാര് പെണ്ണിനെ സംബന്ധം ചെയ്ത് വാങ്ങിയത് കിട്ടിയ ശ്രീധരൻ വന്ന് എന്റെ ഈ പുന്നാരും ഒരു വക്രബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലയാടി മോന് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലടാ അതൊക്കെ. എന്റെ അടികളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് എന്നെ പൊളയാത്ത പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞ നീ എന്ത് ചെയ്യോടാ? അടിക്കുന്ന തമ്പ്രാട്ടിയുടെ അടിപ്പാവൺ അലക്കി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അത് മോനായാലും മന്ത്രിയായാലും ഏത് മറ്റവനായാലും എനിക്ക് കണക്കാ. എടാ സൈമൺ നാടാരെ പണ്ടിവൻ കളിക്കളത്തിൽ വെച്ച് കൂടെ കളിച്ചൊരു ചെറുക്കനെ തല്ലിക്കൊന്നപ്പോ അതിനെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കാലക്കേടിനെന്ന പോലെ കൂടെ കൂടിയവനാ നീ. ആ നീയൊക്കെ എന്റെ നെഞ്ചത്തിട്ട് കുഴിബോംബ് പൊട്ടിക്കാൻ മാത്രം വളർന്നെങ്കിൽ ആ വളർച്ച ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ക്ഷണിക്കാനും എന്റെ ആശുപത്രിയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ ഇന്നേക്ക് 3-ാം നാൾ ആഡംബരപൂർവ്വം നടക്കും. വന്നേക്കണം, രാജ്യത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബോംബ് കൊണ്ട്. കച്ചവടത്തിൽ രാജരത്നം പിള്ളയോട് ജയിക്കാൻ നിന്റെ ഒന്നും ഈ വളർച്ച പോരാ, ഈ ആയുസും. இவரு கொடுத்துருக்க டைலாக்லாம் மாசா இருக்குப்பா. டிவி ஃபிளாக்லாம் வருது இல்ல? ஏதோ ட்ராப் மாதிரி இருக்கு. எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. வண்டி இருக்கு. இது என்னமோ எனக்கு சரியா படவில்லை. இவர் வேற ஜெயிச்சுட்டாரா? ஆஹா, இவர் சுட்ட மாதிரி காமிச்சிட்டாங்கப்பா. என்ன கொன்னுட்டாங்க? அவர் பழி வாங்குறதுக்கு பையன் பண்ண வேலை போல. நான் ரஞ்சித் பண்ண வேலையா இருக்கும். அப்படி என்ன பெரிய பேக் ஸ்டோரி, ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி? முத்துலட்சுமிக்கு அவங்க ஃபேவரா இருக்காங்கப்பா. அவங்க ஜானகி அம்மா வந்துட்டு ஒரு இது கேட்கறாரு அவங்க பையன். குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள ராஜரத்னம் பிள்ளையை 14 நாட்கள் ரிமாண்டில் வைக்க இந்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு யார் பேர் வைக்க போறாங்க? கரெக்டா அதுக்காக എന്നെ അവിശ്വസിക്കരുത്. அதுக்கு தான் பழி வாங்குறது. എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു പലരും ചേർന്ന് ചെയ്ത ചതിയാണിത്. ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട തരുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം. നാളത്തെ ഒരു ദിവസം അതെനിക്ക് അനുവദിച്ചു തരണം. ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ്. ഇങ്ങ നമ്മളെ എൻട്രി എന്നെ കാണാ തോറ്റു പോയല്ലോ. താനും തന്റെ ദൈവവും തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ടൊരു സാറിന്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം? അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ആയുസിൽ 10,000 കൊല്ലം അനുവദിച്ചു തന്നാലും നാളത്തെ ഒരു ദിവസത്തിനോളം വരില്ല അതിന്റെ വില. എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന്. അതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. ഞാൻ എന്നും കണ്ടത് നിന്റെ ഈ കണ്ണീര. വേണ്ട, നിനക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും വേണ്ട ഒന്നും. നമ്മളെ ജയിക്കാൻ മാത്രം നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു. ഇപ്പോ ശിക്ഷിക്കാൻ. താനെന്തിനാടോ കരയുന്നത്? അതിന് താനല്ലല്ലോ പ്രതി, ഞാനല്ലേ കുറ്റവാളി. കേട്ടില്ലേടോ കൊലയാളിക്കെതിരെയുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളി? என்னது? ஐயோ
என்னப்பா இந்த அளவுக்கு பண்ற அளவுக்கு என்னப்பா பண்ணாரு? பேர் ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணி விட்டாங்க அவருக்கு. அது வயசான காலத்துல. பார்த்தாக்கா போச்சு. ஒரு நல்ல கேரக்டர் காமிச்சாலே வந்துட்டு அடுத்த அந்த கேரக்டர் எல்லாம் പോയിടും. തിരുവെങ്കിടം രാജശേഖര പിള്ള മകൻ രാജരത്നം പിള്ള എന്ന ഞാൻ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിഭാഗം. എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂൾ, കോളേജ്, ആശുപത്രി, സിനിമാ തിയേറ്റർ, ഹോട്ടൽ, മറ്റ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളും കൃഷിഭൂമി, എസ്റ്റേറ്റുകൾ, മറ്റ് പുരയിടങ്ങളടക്കം 1500 ഏക്കർ ഭൂസ്വത്ത് വകകളും എല്ലാം മരിച്ചുപോയ ആദ്യ ഭാര്യയിലുണ്ടായ മകൻ രാജശെൽവത്തിനും രണ്ടാം ഭാര്യ മുത്തുലക്ഷ്മിക്കും അതിലുണ്ടായ മകൾ റാണി രത്നയ്ക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ആ വസ്തുത നിലനിൽക്കെ എന്റെ മരണശേഷം படிச்சா அடிப்பாங்களே. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 25 വർഷത്തേക്ക് മേൽ പറഞ്ഞ സകല സ്വത്ത് സമ്പാദ്യങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശവും നടത്തിപ്പവകാശവും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. അധികാരകാല പരിധി തീരും വരെ അവൻ ഭരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് അവൻ തീരുമാനിക്കും മുകളിൽ പറഞ്ഞ അവകാശികളിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഹിതം വേണമെന്ന്. അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു വിൽപത്രമായ അപ്പൊ അവകാശപ്പെട്ടവൻ അണ്ണാക്കിലോട്ട് തിരികെ തന്നിട്ടാ തന്ന് ചത്തുടങ്ങിയത്. പറയണോ അയാൾ ഏത് വകയിലുള്ള നായിന്റെ പോലെ എന്നെ ഭരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? പറയാതെ വിടില്ല. കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിലുള്ള ഒരു പോത്ത് കച്ചവടക്കാരൻ, പേര് രാജ, ബെല്ലാരി രാജ. ஸ்பானிஷ் ஆட்ஸ் பத்தியா? இவரோட சங்கம மூவி சொன்னாங்க. ரஹ்மான். ஏய் ஒரு செம்மையமா இருக்கு. எறும்பு மாடெல்லாம் காமிச்சு யமன் மாதிரி காமிக்கிறாங்களோ. നമ്മളെ കിണ്ണന്ന് അടിവയറ്റി പ്രയോഗിച്ചപ്പോ അത്ത പറയുന്ന പോലെയല്ല, താറാവ് പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു. വലത്തോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കടാ. ശരിங்க ஐயா, இது வந்து சேருங்க. இந்த 300 மாட்டை ஊசி போட்டு கொண்டுறது ஆட்டாயா. ஆனா அந்த சாமியார் சொல்லிட்டு நான் செஞ்சது பண்ணிச்சிருக்கேன். இந்த சாமியார் ബെല്ലാരി രാജ. ബെല്ലാരി രാജ അല്ലടി, എല്ലൂരി രാജ. ഇന്ത്യക്ക് എല്ലൂരാ വന്ന രാജ. എന്തൊരു ഡായ്, ആദ്യ അടി, അതിനപ്പുറം പ്യാച്ചി. என்ன ஒரு ஸ்லாங் இது? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படத்துல நீ சொல்லியிருந்தியா, அப்ப கூட இதை சொன்னாங்க அந்த ஊர் பேர்லாம். சட்டத்தின் மரியாதை இல்ல மனோஜ் பேசுவாரு, நீ சொல்லியிருந்தல்ல அந்த ஸ்லாங் மாதிரி இருக்கு. இதுலயும் மனோஜ் அப்படிதான் பேசுவாரு. கேமரா ஒர்க்கெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. இங்க பத்தியா இல்லையா? அங்க ரஞ்சித் மாரி இங்க ரஹ்மான் போல. செமையங்கா இருக்காரு இவருல, அந்த இவ்வளோ எங்க பார்த்ததில்ல. നീ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടടാ അണ്ണാക്കി ചാമിയാക്കി. 6 പോത്തുകളും 3 ചീട്ടുകളും വെച്ച് ബെല്ലാരിയിൽ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് 6 ലോഡ് 6000 ലോഡിന്റെ വ്യാപാരമുണ്ട്. എന്നോട് മുടാഞ്ചലുണ്ട് കേട്ടാ. നീ എന്തിനു വിചാരിച്ച് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ മൃഗ ഡോക്ടർക്ക് കായകൾ കൊടുത്ത് എന്റെ പോത്തുകൾക്ക് അന്തരാക്താണെന്ന് വന്ന് കുത്തിവെച്ച് വന്ന് ഞാൻ പെട്ടി മണം മുടക്കി കാശിക്ക് വന്ന് വിചാരിച്ചാ. നല്ല നിനക്ക് തെറ്റേ. ഇത്രയും കാലം എന്റെ പോത്തുകളെ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്ന താക്കാല മലയാളി വരെ ഇങ്ങാട്ടി വിളിച്ചു വരും. നല്ല പൊളപ്പം 30 ചെമ്പ് ബിരിയാണി വെച്ച് ചീറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നീ എന്നെ ഇങ്ങാട്ടി വിളിച്ചു വരുത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് നിന്റെ കച്ചവടം കൂട്ടി താക്കോലുമായിട്ട് ഞാൻ പോണം. രാജുട്ട എഴുതി വാങ്ങിയിരടെ ഇവന്റെ സ്ഥാപന ജംഗമോ ഇല്ല. കൂന്തരാസ് അവന്റെ അമ്മയുടെ തള്ള കലിപ്പ് തീരണില്ലല്ലേ. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல இந்த லாங்குவேஜ் ஸ்லாங், ஒரு பயங்கர இதாக இருக்கு. ரொம்ப அழுத்தி பேசுகிற மாதிரி இருக்குல்ல. ஆமா, ഓരോ മനുഷ്യനും
മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു വലിപ്പം മരണശേഷം അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ വേറെ ആളെ ഏൽപ്പിക്കുക. 25 വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതും അത്രയും സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടുത്തെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ്. അത് ശരി തന്നെ. പക്ഷെ മരിച്ചതിന് ശേഷം വിൽപ്പക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അതും ആ മനുഷ്യൻ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാ വേണം, പോവാതെ പറ്റൂല. എന്നൊക്കെ ഈ മല കയറി വന്നിട്ടുണ്ടാ അന്നൊക്കെ അധികം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോയില്ല. പക്ഷെ ലാസ്റ്റത്തെ വരവ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വരവായിരിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. മാണിക്യം ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഈ നേരത്ത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇത് എവിടെ നിന്ന്? പണ്ടൊരു പാതിരാത്രിയില് എന്റെ മണിയറ വാതില് കൊട്ടാൻ നീ കയറി വന്നത് എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടാണോടാ? മറ്റൊരു പാതിരാത്രിക്ക് ആ നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോയതും എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടല്ല. അതും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ഇടം കണ്ണും പൊത്തിപ്പിടിച്ച്. ஓ ஓ எதனால அப்படியாச்சு? தெரியலையே. எப்படி இப்படி வச்சிருந்துக்காரு கண்ணு? ഇതിപ്പോ എന്തിനെ എന്റെ പഴങ്കഥയും ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങാട്ട്. പഴയ കഥകൾ മാത്രമല്ല പുതിയ കഥകൾ കൊണ്ട് പറയാം. വാ. രാജരത്നം പിള്ള പണം കൊണ്ട് സമ്പന്നന, മനസമാധാനം കൊണ്ട് ദരിദ്രൻ. മടുത്തു, ഇനി വയ്യ. എത്ര വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ടും ആർത്തി തീരാത്ത 2 മക്കൾ. അവകാശ തർക്കത്തിന്റെ പേരില് അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ തോക്കെടുത്തടാ. ഇവരിങ്ങനെ തമ്മി തല്ലി തല കീറിയ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെല്ലാം അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോവും, അതുറപ്പാ. എന്റെ ചോരയല്ലെങ്കിലും നീയേ എനിക്ക് മകനായിട്ടുള്ളൂ. ഏത് ദൂരത്താണേലും ആ സ്നേഹം ഈ മനസ്സ് നിറയെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വന്തം ചോരയിലുണ്ടായ മക്കളിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവരെ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയി. നിനക്കതിന് കഴിയും. നിന്നെ കണ്ടെങ്കിലും അവരത് പഠിക്കണം. ഈ കണ്ണടയും മുമ്പ് അവര് 2 പേരും കൂടപ്പിറപ്പുകളായി സ്നേഹിച്ച് കഴിയുന്നത് കാണാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടടാ അച്ഛന്. ഉള്ളിലെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോയതുകൊണ്ടല്ല, എന്നാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ നീ കൂടെ വേണമെന്നൊരു തോന്നല്. ഈ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു പേടി. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് തീർന്നു പോവുമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിന്? അപ്പൊ നിരൂപിച്ചടക്കാത്ത കാര്യമുണ്ട. ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നെന്ന് വേ ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ എന്നോട് താമസിക്കണ പോണ ഇന്ന് നിന്റെ കൂടെ തന്നെ. அதான் கடைசியா பேசிட்டு இருக்கிறது போல. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் 1. நம்ம அடுத்த பாட்டில் சந்திப்போம். பாய் பாய் பாய்.